Hello everyone, welcome to the lecture of direct taxes. We are in chapter number 3, income from house property, right? And after yesterday's long session of 50 minutes, now we are heading to the next question, that is question number 8. Okay, I hope the question that I had given you in homework, you must have calculated question number 6 and tallied the answers also. I had given you the answers for question number 6. So now it's time for question number 8. Again, you must have litho, your fair book, pen and Kelsey. આ ચાર વસ્તુ લઈને જ ટેક્સનું લેક્ચર અટેન્ડ કરવા બેસવાનું. Okay, because we want to read question number 8 from the litho. Follow me. Mr. Jagrut constructed a house in 2008. 50% portion of house is let out and 50% portion is used as self-residential purpose. So that means house is only one. બરાબર છે, house એક જ છે. We have to make 50-50. 50% let out. We can call it unit 1. And remaining 50% is self-residential and we can call it unit 2. Unit 1 and unit 2. And at the end of the sum, we will sum up. Means we will make total of unit 1 and unit 2. Okay. So that's the thing. But we will read further. The portion of self-residence is also given on rent for 4 months. J unit 2, unit number 2, which is used for self-residential purpose, it is also let out for 4 months during previous year. Now here comes the first learning point. Whichever unit is self-residential, if it is further let out, then we should consider that unit as a let out unit, not as self-residential unit. Always remember, કોઈ બી house કે house નું કોઈ બી unit પહેલા self residential purpose માટે use થતું હોય અને પછી for some months એને let out કરેલું હોય તો આપણે એને let out ગણીને જ calculation કરવાનું રહેશે, not as self residential. બરાબર છે? So unit 1 is already let out, but unit 2, originally it was self residential, later on it is let out, so we will consider unit number 2 as let out unit. Okay, so here is the composition. See the table. Unit 1 let out, unit 2 also let out. And I have put the applicable clause also. Refer the whole sum. નીચે બધી details આપેલી છે, આટલો જ sum છે. Very less amount of details as compared to the previous 7 questions. તો ક્યાંય
વેકેન્સી પીરિયડ આપણને આપેલો નથી. Okay, no vacancy period is there. That means we will find out A and B for unit 1 and 2 for both. Clear? No more calculations before gross annual value. We can directly switch over to calculation of gross annual value. Let us go for GAV. Heading આપો gross annual value. આપણે યુનિટ 1 અને યુનિટ 2 બેયની gross annual value 1 by 1 ફાઇન્ડ કરવાની થશે. સેપરેટલી જ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઓકે, we will start from unit 1. Heading આપો unit 1, that is let out. We will start from clause A. Here it comes. You know how to find out clause A. The details are shown on your screen. Now say in the first phase we have to compare municipal value and fair rent. Now see the municipal value, it is 2,90,000. હવે 2,90,000 છે એ આખા હાઉસની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ છે, રાઈટ? It is the municipal value of whole house and we are finding out for unit 1. So the ratio is there 50-50. એટલે આ જેટલી અમાઉન્ટ્સ આપેલી છે નીચે જેટલી પણ અમાઉન્ટ્સ છે બધામાં આપણે 50-50 કરશું. ઓકે, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ છે તો એના 50% કરી નાખશું. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન છે એમાં પણ આપણે 50% કરીને લેશું. બરાબર, યુનિટ વાઇઝ. એક ખાલી એકચ્યુઅલ રેન્ટ છે એ બે યુનિટનું અલગ અલગ હોય, બાકી બધામાં આપણે 50-50 કરીને જ લેશું. So 50% of the total municipal value 2,90,000 and that will give us 1,45,000. 2,90,000 into 50% કરો એટલે 1,45,000 આવશે. Okay, clear how we arrived at 1,45,000? બરાબર છે? That is compared with fair rent. Now see in the question, we don't have the amount of fair rent. So put 0 against fair rent, you should put 0. Fair rent no આપ્યો હોય તો એ કઈ ફાઇન્ડ કરવાનું ન હોય. સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ ન આપ્યો હોય તો એ બી ફાઇન્ડ કરવાનું ન હોય. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ન આપી હોય તો એ આપણે ફાઇન્ડ કરવી પડે. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ વગર થાય નહીં. અને એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી એ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. In the beginning of question number 7, we had found out municipal value with the help of municipal taxes. But if fair rent or standard rent is not available, we don't need to find out. So put 0. Out of these two, we have to select the higher amount. So that is 1,45,000. It is to be compared with standard rent. Again, standard rent is not given. So that is 0. Now out of these two, we have to take up the lower amount.
પણ હવે તમને ખબર જ છે કે as a lower amount you cannot put 0, so which one would be taken forward? 1,45,000, right? And that is the answer of clause A. Clause A is also known as expected rent. This way we have found out clause A for the first unit. સમજાય છે? હાય નહીં બોલે હો કોઈ. Anyways, now we are heading to clause B. ક્લોઝ બી ની ફોર્મ્યુલા તમને ખબર જ છે. આ ફોર્મ્યુલા મૂકો. एक्चुअल रेंट माइनस બેડ ડેટ. હવે જો एक्चुअल રેન્ટ આપેલું છે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુની નીચે ક્વેશ્ચનમાં જો રેન્ટ ઓફ 50% લેટ આઉટ પોર્શન that is unit 1 and it is per month 16,000. એટલે હવે આપણે શું કરવાનું? 16,000 multiplied by 12 and that will give us 1,92,000. બરાબર? Minus. Are we having bad debts? No. I don't see bad debts anywhere. So 0. That means again clause B 1,92,000. Okay, that's the answer of clause B. Now we have A and B. What we do when we find A and B, which one is considered as gross annual value? You know that? Huh? We pick up the higher amount, right? Here it comes. Clause A was 1,45,000 and clause B is 1,92,000. Out of these two, the higher amount 1,92,000 is known as gross annual value of unit number 1. So GAV of first unit is finally arrived at. Now the same process is to be repeated in case of second unit. Okay, let us go ahead. Heading up unit number 2, which is again let out. ફરીથી આપણે ક્લોઝ A find કરીએ. You know the formula. Municipal value હવે 50% કરીને જ લેવાના થશે. બરાબર? એટલે municipal value for second unit will also be 1,45,000, right? Fair rent is 0. Higher amount brought forward 1,45,000. It is compared with standard rent, which is again 0. અહીંયા આપણે લખીએ છીએ whichever is lower. પણ 0 નથી લેતા એટલે આપણે કેટલા લેશું? 1,45,000. That is the answer of clause A. એટલે 50-50 જ કર્યું છે. એટલે યુનિટ 1 અને યુનિટ 2 બેયની ક્લોઝ A સેમ જ આવશે. પણ કરવી પડે બે વાર.
પછી અહીં લખી નાખીએ કે આગળ છે એ પ્રમાણે જોઈ લેવું, એવું કરતા નહીં. બેયની અલગ અલગ જોઈને લખવામાં ક્યાં વાંધો જ છે, બરાબર? સેમ આવતું હોય તો એના જેવું એકેય નહીં. એટલે ફરીથી યુનિટ 2 નું હેડિંગ આપી ક્લોઝ એ ફાઇન્ડ કરીને બતાવવાની. Now A is over. Let us go and find out clause B. Clause B ની ફોર્મ્યુલા મૂકો. Actual rent minus bad debts. હવે જો યુનિટ 2 નું actual rent કેટલું આપેલું છે. થર્ડ ડિટેલ જો, rent of residential portion given on rent for 4 months, it is 12,000 per month. એટલે પર મંથ 12,000 ઇન્ટુ કેટલા કરશો? 12,000 ઇન્ટુ કેટલા? Should it be 12,000 into 12 or 12,000 into 4 months? બોલો જોઈ કેટલા આવે છે માઇન્ડમાં? એમાં એવું લખેલું છે કે 4 months માટે લેટ આઉટ કરેલું છે, તો આપણને એકચ્યુઅલ રેન્ટ 4 months નું જ મળ્યું હોય ને, 12 months નું તો મળ્યું ન હોય. So obviously it should be 12,000 into 4 and that will be 48,000. અહીંયા ભૂલ ન થાય, 4 મહિના માટે જ લેટ આઉટ કરેલું છે, બરાબર? Minus bad debt 0. So again clause B 48,000. Done. ફરીથી A અને B માંથી સિલેક્શન કરીએ હાયર અમાઉન્ટ નું. ક્લોઝ A આપણે ફાઇન્ડ કરેલી 1,45,000 and that was the higher amount obviously because clause B is only 48,000. So we will select the higher amount, that is 1,45,000. Ultimately it is the gross annual value of unit number 2. Clear? સાથે સાથે લખતા જજો અને કેલ્સી થી કેલ્ક્યુલેટ કરતા જજો, હું જ્યાં કહું ત્યાં, એટલે તમને પોતાને સમજાતું જાય. Finally, the working note of gross annual value comes to the end. એક જ હાઉસ છે અને બે જ યુનિટ છે. Okay? Once we finish the section of gross annual value, what should we do next? We should prepare the statement of house property, right? Let's do that. Heading આપો બધા. Statement showing taxable income from house property for Mr. Jagrut. Below that, we put previous year 1920 and assessment year 2021. આ આપણું હેડિંગ થઈ ગયું રેગ્યુલર. એની નીચે આપણે ટેબલ બનાવીએ. There are two units, unit 1 and 2. પછી મેં તમને કાલે જ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે પર્ટિક્યુલર્સમાં આ બધી ડિટેલ્સ પહેલા તો લખી જ નાખવાની, એક એક લાઈન મૂકીને લખવાની, નહીતર સાવ નાનું ટેબલ બને, બરાબર? 8-10 લાઈનનું તો માંડ બને. એટલે એક આખા પેજમાં સમાડવા માટે એક એક લાઈન મૂકીને આ બધી એન્ટ્રી કરવાની, એટલે થોડુંક સ્પેશિયસ લાગે. ઓલો છે તે બધું ભેગું ભેગું લાગશે,
કન્જસ્ટેડ લાગશે, બરાબર છે, અને તમે આ સાવ શોર્ટમાં પતાવી દીધું એવું લાગશે, એટલે થોડુંક એને મેગ્નિફાઈ કરવાનું. Now should we start with the figures? We found out gross annual value, which is 1,92,000 in case of house number 1, sorry, unit number 1, and 1,45,000 in case of unit number 2, less municipal taxes. Question માં જુઓ, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ આપેલા જ છે, 50,000 છે આખા હાઉસના, 50,000. તમે સ્ક્રીન ઉપર જો, મેં 50-50 કરીને જ લીધા છે. 25,000 for 1 and same for unit 2. માની લ્યો કે અહીંયા 50-50 ની બદલે જો 60-40 રેશિયો આપ્યો હોય તો તમારે 60-40 પ્રમાણે બાયફર્કેટ કરી દેવાના, રેશિયો જોઈ લેવાનો. Not necessary that every time it will be 50-50. That can be any other ratio also. So taxes deducted from gross annual value and we arrive at net annual value. 1,67,000 for unit 1 and 1,20,000 for unit 2. બરાબર છે? Less deductions under section 24. Charge deduction. Number 1, standard deduction, which is at 30% by default. ફરીથી આ 30% આપણે કોના ઉપર લઈએ છીએ? રાઈટ, નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઉપર. ચલો કેલ્સી ઉપાડો, યુનિટ 1 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન ફાઇન્ડ કરો. 1,67,000 into 30% આવી ગયા 50,100. For unit 2, 1,20,000 into 30% આવી ગયા છે 36,000. Right? The next, interest on construction loan. Interest on construction loan આ વખતે ડાયરેક્ટ આપેલું છે, જો ક્વેશ્ચનમાં વચ્ચે આ બધા આપેલા છે, ગ્રાઉન્ડ રેન્ટ છે, રિપેર્સ છે, ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આપેલું છે, આ બધું અમસ્તું આપેલું છે, આનું કંઈ કામ નથી. એટલે હવે તમારા માઇન્ડમાં આવ્યું હશે કે આ કંઈ કામનું નથી તો શું કામ આપ્યું છે? નો આપતા હોય તો ખોટે ખોટી જગ્યા રોકે, આવું આવ્યું હતું ને માઇન્ડમાં. લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ, આ બધું એટલે આપેલું છે કે શું આવે એની સાથે સાથે શું ન આવે એ બી તમને ખબર છે, એટલા માટે આપેલું છે. You should be knowing what is to be considered and what is to be ignored. So these ground rent or repairing expenses or fire insurance premium, these entries are to be ignored. That is why I have provided these entries. Understood? In the last line, interest on construction loan is given, which is 60,000. Okay? And I have made 50%. So 30,000 for unit 1
and 30,000 for unit 2. Done? Next, interest on pre-construction loan, which is not given this time. આ વખતે એ છે નહીં એટલે ડેશ. હજી કહી દઉં, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ગોથા ખાય છે, બરાબર? અને મને ઘણા બધાના મેસેજ આવે છે, એ બધાને હું કહું છું કે 1/4/2015 પછીનું હાઉસ હોય તો 20% કરીને લેવાના. This rule is applicable to interest on pre-construction loan. And our house is built in 2008. એટલે એ આમે before 2015 થાય. એટલે આપેલું હોત તોય આપણે લેત નહીં. જો કે એ આપેલું જ નથી. So there is no issue. In the same way, deduction number 4, interest on repairs loan. આપણને ક્વેશ્ચનમાં રિપેર્સ આપેલું છે, રિપેર લોન નથી આપેલી. That means no deduction allowed. રિપેરિંગ એક્સપેન્સ નું ડિડક્શન ન મળે. રિપેર લોન લીધી હોય તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ લેસ થાય. એ આપેલું નથી એટલે ડેશ. હવે અહીંયા એક વાત કરી દઉં કે રિપેરિંગ લોન હોય એનું ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું હોય તો મેક્સિમમ 30,000 પર હાઉસ ડિડક્ટેબલ છે. યુ નો ધેટ. મેક્સિમમ 30,000. આ મેં એટલા માટે કહ્યું, ગઈકાલે જે મેં ક્વેશ્ચન નંબર 6 તમને હોમવર્કમાં આપેલો એમાં રિપેર લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ 1,56,000 આપેલું હતું. ક્વેશ્ચન નંબર 6 માં જાઓ ઉપર, જો એમાં લખેલું છે બ્રેકેટમાં, out of which 1,56,000 is in respect of loan taken for repairing purpose. આટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટ તો લેસ થતું જ નથી. મેક્સિમમ ઇન્ટરેસ્ટ ડિડક્ટેબલ ફોર રિપેર્સ લોન ઇઝ 30,000. તો તમારે 30,000 જ લેસ કરવાના થાય, બરાબર? મને ઘણાએ પૂછેલું કે રિપેર લોન નું ઇન્ટરેસ્ટ 1,56,000 આપેલું છે તો કેટલા પરસન્ટ લેવાના? તો રિપેર લોનમાં પરસન્ટ નથી, અમાઉન્ટ છે અને એ છે 30,000, એટલા લેવાના. Now coming back to question 8, this interest not given, so dash. And now we will find out income from house property unit wise. Net annual value માંથી deductions less કરો. ચલો પાછું કેલ્સી ઉપાડો. 1,67,000 minus 50,100 minus 30,000, and that will give us 86,900. And for unit 2, 1,20,000 minus 36,000 minus 30,000, and that will give us 54,000. Both the answers are plus. Okay, બે answer plus માં જ છે. So this way, for one more time, we have prepared the statement showing income from house property.
After finding out unit wise income, now let us merge them. Let us make total in our next slide. It is to be titled this way: net income from house property. એમાં તો શું છે, બેયનો ટોટલ જ કરવાનો છે. ક્વાઇટ સિમ્પલ, like this. Over here I have used the word house 1, house 2, but actually it should be unit 1 and unit 2. I am making correction. It should be unit 1 and unit 2, not house 1 and house 2. I am changing it. Okay, unit 1 plus unit 2. Here it is, 86,900 for unit 1 and 54,000 for unit 2. And the total income 1,40,900. That is our final answer. So, very short question as compared to question number 7. Question 8 was a little bit simple and short. Now, with that said, question number 8 comes to the end. And I think litho is also over. Right? આપણે લીથામાં 8 સમ આપેલા છે અને એ 8 સમ પૂરા થયા. હજી થોડાક વેરાયટી વાળા સમ્સ કરવાના છે અને એ હું કરાવીશ અને અમુક સમ તમને હોમવર્કમાં પણ આપીશ. એટલે હવે જે સમ્સ કરવાના છે એ સમ વાઇઝ જ હું તમને વોટ્સઅપમાં વર્ડ ફાઇલ મૂકતો જઈશ, ક્વેશ્ચન મૂકી દઈશ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, બે ડિવિઝનમાં. તમારે એ ક્વેશ્ચન જે એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન છે એમાં જોઈ અને તમારી નોટમાં લખી લેવાનો આપણો લેક્ચર આવે એ પહેલા. ઓકે, અને પછી હું મારા લેક્ચરમાં તમને એ સેમ ક્વેશ્ચન કરાવીશ. બરાબર, લખવાનું ભૂલતા નહીં આ બધા ક્વેશ્ચન જોઈને. હવે એક સમ આવશે. બરાબર, એટલે હવે એક સમ હોય ને તો પછી ઘડીએ વળી એની પ્રિન્ટ કાઢવા ન જોઈએ. આપણી ઘરે આપણું પોતાનું પ્રિન્ટર હોય તો વાત અલગ છે, નહીતર ઘડીએ વળીએ પછી પ્રિન્ટ કરાવવા જવાની જરૂર નહીં. તમે એમાં જોઈ અને નોટમાં લખતા જાજો એક્સ્ટ્રા સમ્સ. આ એક્સ્ટ્રા સમ્સ જે છે એ પ્રેક્ટિસ પર્પઝ માટે પણ છે અને બીજું એ છે કે આ ટાઈપના સમ બી એક્ઝામમાં પૂછાય છે. એટલે હવે હું જે સમ્સ કરવાનો છું, બરાબર, એ આપણે એક્ઝામના પેપર સોલ્યુશનના પાર્ટ તરીકે કરીશું. બરાબર, પાર્ટ ઓફ પેપર સોલ્યુશન we will start the sums from next lecture onwards. Okay, from next Monday onwards we will do some paper practice as far as this particular chapter income from house property is concerned. કારણ કે હવે આના પછી હાઉસ પ્રોપર્ટી પછી જે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર લેવાના છીએ એ બી પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર જ છે, સેલેરી વાળું ચેપ્ટર, ઇન્કમ ઓફ સેલેરી. હાઉસ પ્રોપર્ટી પૂરું થાય ત્યાર પછી આપણે સેલેરીનું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું. બરાબર, એટલે સેલેરી ચાલુ થાય એ પહેલા
થોડીક હજી હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં પ્રેક્ટિસ કરીએ એવું મને લાગે છે અને તમને બી પ્રેક્ટિસ થોડીક વધારે મળે અને થોડાક ટ્વિસ્ટેડ सम्स હવે જે કઈ सम्स આવશે એ થોડાક ટ્વિસ્ટ વાળા હશે, થોડાક પઝલિંગ सम्स હશે, બરાબર, અને એવા सम्स બી પેપરમાં પૂછાય છે. ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓલરેડી તમે 8 સમ કરીને બેઠા છો એટલે તમારી પાસે કન્સેપ્ટ, ફોર્મેટ, રૂલ્સ બધું ક્લિયર જ છે. અને બીજા નંબરમાં હજી કોઈને જો રૂલ્સ યાદ ન રહેતા હોય તો ફરી અને પ્રોવિઝન્સ વાંચતા રહ્યો. એમાં ન સમજાય તો આપણે પ્રોવિઝન્સ વાળા જે વિડિયો લેક્ચર્સ છે, બરાબર, એ જોતા રહ્યો. જેટલી વાર તમે જોશો ને એટલું તમારે વધારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે. That is why watch out the videos covering provisions of the chapter. There were two such videos which I had uploaded 3 weeks ago. So you may refer the videos also. એમાંથી જોઈને તમે જો ફેર બુકમાં લખી નાખ્યા હોય તો એ પ્રોવિઝન્સ વાંચતા રહ્યો. પણ એક વાત યાદ રાખજો કે પ્રોવિઝન્સ આવડશે, રૂલ્સ આવડશે, મોઢે આવડશે તો જ આના सम्स થઈ શકશે. અત્યારે હું તમને પ્રેક્ટિસ માટે જે सम्स આપું છું એમાં તો તમે પ્રોવિઝન્સ છે બુકમાં લખેલા હોય એ જોઈ લ્યો, આગળના બધા લેક્ચર્સ ફરીથી રિવાઇન્ડ કરી જાઓ, બરાબર, એટલે તમને આવડી જાય ને આન્સર આવી જાય. પણ એક્ઝામમાં તો તમારી પાસે નહીં તો નોટબુક હોય નહીં મોબાઈલ હોય, ત્યાં તો તમારે બધું મોઢે જ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું થશે. એટલે એને ધ્યાનમાં રાખી as early as possible you should be able to calculate the whole sum of the chapter on your own. તમારી જાતે જ તમને આવડી જાય, બરાબર, તમારે પ્રોવિઝન્સ જોવા જ ન પડે એ રીતની પ્રેક્ટિસ આપણે કરવાની થશે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, ટેક્સનો સબ્જેક્ટ અકાઉન્ટ્સ કરતા ઘણો બધો અલગ પડી જાય છે. એ રીતે કારણ કે અકાઉન્ટન્સીમાં એકના એક ટાઈપના सम्स રિપીટેડલી પૂછાતા હોય. દર 2 વર્ષે 3 વર્ષે એક જ ટાઈપના સમ ફરીને પૂછાતા હોય. ટેક્સના પેપરમાં એવું નથી હોતું. એવરી યર we have seen that the university asked unexpected kind of sums. એટલે ટેક્સમાં સ્કોર કરવો થોડોક ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે અને એમાં એવા સ્ટુડન્ટ્સ જ સ્કોર કરી શકે કે જે લોકોએ બરાબર પ્રેક્ટિસ કરી હોય અને અલગ અલગ ટાઈપના सम्स જે છે એની પ્રેક્ટિસ કરેલી હોય. એટલે ટેક્સમાં પ્રેક્ટિસની ખૂબ જ જરૂર પડે, બરાબર. અત્યારે તમને એવું લાગે કે તમે મારા લેક્ચર્સ જે કંઈ યુટ્યુબ ઉપર સાંભળો છો, જોવો છો અને જોઈને તમે લખતાય જાય છો, તમને સમજાતું જાય છે, બરાબર, એ બધું સાચું. પણ એના એ सम्स જ્યારે તમે પોતે જોયા વગર કેલ્ક્યુલેટ કરવાની ટ્રાય કરશો ને, આના જ सम्स ફરીથી એકવાર જાતે કરવાની ટ્રાય કરજો. તમે ક્યાંક ને ક્યાંક કન્ફ્યુઝ થાશો, ક્યાંક ને ક્યાંક અટકી જશો. એટલે વળી પાછું તમારે જોવું પડશે કે અહીંયા આગળ આપણે શું કરતા હતા, લાઈક ધેટ. એટલે આઈ ઓલ્સો ઇન્સિસ્ટ કે તમે પ્રેક્ટિસ વધારો અને એ પ્રેક્ટિસ માટે હું તમને सम्स ગ્રુપમાં મૂકતો જ રહીશ. એવું નથી કે ચેપ્ટર ચાલે છે એટલા પૂરતો વચ્ચે હું તમને सम्स આપતો જ રહીશ અને એ બધા सम्सના આન્સર બી હું સાથે મૂકતો રહીશ. તમારે તમારી રીતે જ્યારે ફ્રી હો ત્યારે તમે લોકો એ सम्स કેલ્ક્યુલેટ કરતા રહેજો અને જ્યાં ક્યાંય પણ તમે અટકો, ઓકે, તો ત્યાં આગળ તો તમે મને વોટ્સઅપમાં ઓલરેડી પૂછો જ છો, બરાબર. યુ મે આસ્ક મી ધ ક્વેશ્ચન્સ ઓન વોટ્સઅપ અને ફોર મોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમે જે સમ કરેલો હોય, બરાબર, એનો પિક લઈ અને મને વોટ્સઅપમાં સેન્ડ કરજો તો બી હું તમને જોઈ આપીશ કે ક્યાં તમે મિસ્ટેક કરો છો, બરાબર છે. એટલે આ વખતે આપણું જે ટીચિંગ એન્ડ લર્નિંગ છે એ આપણે ડિજિટલ વેથી જ કરવાનું છે. તો એમાં આ બધી રીતે આપણે જોઈ લેશું.
Okay. So with this note, we conclude today's session. We will see you again next week. Till then, goodbye.